Okay. Take your next lesson, fiber to fabric. When you see that picture itself, what do you understand? What do you understand when you see that picture? ഈ ലെസൺ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും? എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പാഠം കണ്ടുമ്പോ? Clothes. About clothes. Very good. Okay. You might have studied in earlier classes when the old people, means earlier men were not using even clothes at all, isn't it? You have studied that. So we wear clothes mainly to protect our bodies against the weather, strong sunlight, extreme cold or heat. നിങ്ങൾ ഇത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has undergone many changes in different times. ആദ്യ കാലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നുമില്ല. You might have seen the pictures and all. See how we have this type of clothes now. We will study about that and all. So for what we are using dresses? Adira, can you tell what is use of clothes? Adira, please. What is use of cloth? ക്ലോത്ത്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം പിന്നെ വൃത്തിയായിരിക്കാനും വെരി ഗുഡ് ഓരോ പിന്നെ ഋതുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയും രോഗങ്ങളാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ്? ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹു വിൽ ടെൽ? Aramil, can you tell any other use of cloth? She said that Aramil, please unmute. Aramil, please tell what is use of cloth? Okay, Giovanna, can you? Yes, can you tell once again? What are the uses of cloth? Why do we use cloth? Clothes are used to protect us from the different types of weather and the climatic conditions. Climatical differences. Okay, then what else? Only one user. Anything else? I used to answer these questions for I know only this answer. Okay, very good, very good. Okay, mute yourself. And Harinanda, where is Harinanda? Harinanda has gone. What are the uses of cloth? They have said 3 uses. One said to protect our body from diseases, then some for climatical differences, to adjust our body with the climatical differences, and then anything else? Anybody knows? Arkangular Justice, do you know? Anybody knows? Okay, I will tell. Then we have no time to waste. Okay, clothes protect our body from cold, hot, wind, rain and all. Then another pointer, they said that some insects and some animals and all, they will attack us. For example, ant, mosquitoes, like that way. Insects നമ്മൾ attack ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ body നമ്മൾ protect ചെയ്യും. Usually we know that if there is cloth, if ant bites, it may not affect us. But when the part where there is no cloth, if ant bite, it will affect there, isn't it? Okay. Then cloth help us to clothes give a proper shape to our body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് തരുന്നു അല്ലേ? ആൻഡ് to hide our nakedness. നമ്മുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലേ? You know that a baby, small baby,
Small baby doesn't wear a dress because it doesn't know how nakedness and all. അതിനെ കുഞ്ഞിനെ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു 3 years or above that old baby knows everything, isn't it? So it doesn't like to come to in front of people without any dress. അല്ലേ? നമുക്കൊരു ചെറിയ ബേബിക്ക് അവർക്ക് അറിയില്ല നേക്കഡ്നെസ് എന്താ. നേക്കഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നഗ്നത, ഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധേഡ് അല്ല. ബട്ട് 3 years or 4 years old baby child knows. അപ്പൊ ഒരു 3-4 വയസ്സായ കുഞ്ഞിന് ഏകദേശം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അവന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട നടന്നു വരും വിത്ത് പേരൻസ് ഓർ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആൻഡ് ഓൾ, ഹി ഈസ് നോട്ട് ബോതേർഡ്. ബട്ട് ഇഫ് എനിബഡി എൽസ് കംസ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, ദാറ്റ് ബേബി ഈസ് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് നേക്കഡ്നെസ്. ഇറ്റ് വിൽ റൺ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് വെയർ എ ഡ്രസ് ആൻഡ് കം, isn't it? നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് 3 years 4 years ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് ബേബീസ് അവരുടെ പേരൻസിന്റെ മുന്നിൽ നേക്കഡ് ആയിരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് അത്ര വലിയ ബോധരക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേഗം ഓടിപ്പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിടും, അല്ലെ, ഡീസെന്റ് ആകും. സോ നമ്മൾ നേക്കഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവെയർ ആകുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബോധേഡായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഡ്രസ് ഗിവ്സ് ആൻഡ് അനദർ തിങ്, ഡ്രസ് ഗിവ്സ് പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് ടു അവർ ബോഡി. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ചിലപ്പോൾ ഷർട്ടൊന്നും ഇടാൻ നടക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഓള് കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂരിപ്പറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടും, അല്ലേ? ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ? കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബനീനൊക്കെ ഊരിപ്പറിച്ച് കളയുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദ സ്കൂൾ, വിൽ യു ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ? No, you will not do. Even after playing that, you will not remove your shirt and all, because you are bothered about your body structure. Because some may be fatty, some will be very lean and all. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോഡി അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ, അല്ലെ? ഒരു ഇതുണ്ട്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചിലരുടെ ബോഡി ഫാറ്റി ആയിരിക്കും, ചിലർ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ യു ലുക്ക് വെരി സ്മാർട്ട്. നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരിദാർ ഉടുപ്പ് ഒക്കെ എന്ത് ഡ്രസ് ആണെങ്കിലും when you wear you look very handsome or beautiful, very nice to you. But if you remove your dresses, it doesn't look nice. നിങ്ങൾക്കറിയാം, while you take bath and all, you remove your dresses, you are alone then, isn't it? Nowadays, do you take bath with your mummy or daddy? No, I think almost you are taking bath alone, അല്ലെ? തനിച്ചല്ലേ ഇപ്പം കുളിക്കുന്നേ? ചിലര് കൂട്ടൊക്കെ കൂടി ബോയ്സ് ഒക്കെ തോട്ടിലൊക്കെ പോയി കളിക്കും, ഓക്കെ, അതൊക്കെ സാധാരണ. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇനിയുള്ള ഏജിൽ, ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് നൗ, ആഫ്റ്റർ ലിറ്റിൽ മോർ ഗ്രോൺ അപ്പ്, യു വിൽ നോട്ട് ടേക്ക് ബാത്ത് വിത്ത് എനിബഡി എൽസ്, യു വിൽ ടേക്ക് ബാത്ത് അലോൺ, isn't it? So when you go to the toilet, when you remove the dresses and all, you know that you don't look nice. നിങ്ങൾ ഡ്രസ് എല്ലാം മാറി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രസം തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണാൻ? എന്താ മോനെ? Normal, I didn't understand what you said. Clear illa miss. Just can you hear? Adire, can you hear? Yes sir. Yes sir. Monday net ne endha cheriya problem undo nokku matte. Okay. Miss പറയുന്നല്ല സ്പീഡ് തോന്നുന്നു. ആണോ? What about others? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആണോ? അതെയോ സ്പീഡിലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹരിനന്ദ എന്റെ സ്റ്റക്ക് ആണല്ലോ മോനെ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോ? ശ്രീവിഷ്ണുവിനൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മോനെ? വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുമ്പോ കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോ then. ഓക്കെ, സോ ഡ്രസ് ഗീവ് us a proper shape to our body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് തരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് പ്രായമാണ്, കുറച്ച് തടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാള്, വലിയ കൊടവയറൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ഷർട്ടൊന്നും ഇടാതെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ നമുക്ക്? ഡു യു ലൈക്ക് ടു സീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ? ഇഫ് ദേ കമ്മിങ് ടു പബ്ലിക് പ്ലേസിലേക്ക് അവർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? താല്പര്യമുണ്ടോ കാണാൻ അങ്ങനെ വലിയ കൊടവയറൊക്കെ ഉള്ള ഒരാള്? പക്ഷെ അവർ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദേ ലുക്ക് വെരി സ്മാർട്ട്, isn't it? ഓക്കെ, so dress protect us from cold, wind, then rain, extreme hot, and attack of insects, our other animals and all. Okay, we also wear clothes to make ourselves look smart.
നിങ്ങളൊരു നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഒക്കെ നല്ല അയൺ ചെയ്ത് നല്ല ഡ്രസ്സിൽ വാഷ് ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് വരുമ്പോൾ യു ലുക്ക് വെരി സ്മാർട്ട്. But if you don't wash, without washing, if you come to the school, means the dress which you have worn yesterday itself you worn today, and it doesn't look nice. Do you like to come to school like that way? Because others also don't like to see you like that way. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാൻ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, നിങ്ങൾക്കും വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രസ്സ്, നല്ല ഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും നല്ല സ്മാർട്ട്നെസ് തോന്നിക്കും. മീൻസ് എപ്പോഴും ന്യൂ ഡ്രസ്സ് വേണം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. Dresses we have to wash and use it properly. എന്ന് വെച്ചാൽ നീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ഡ്രസ്സസ് we have to wear. Understand? Okay. That is why many of us want to wear clothes according to the latest fashion. See, almost you people, children, you like to wear new fashion dresses. പണ്ടത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അല്ലേ? ഈവൻ എവറിബഡി, നോട്ട് ഓൺലി യു ചിൽഡ്രൻ, എൽഡേഴ്സ് ഓൾസോ. They don't like to wear the dresses which are old fashion. You might have seen, if you have seen that old films and all, you know about that. ഓൾഡ് ഫിലിമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രസം തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We have a latest new fashions are there, latest new models are there, so we would like to wear like that. നമുക്കറിയാം ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽസ് വരുന്ന സമയത്ത് പഴയ ഡ്രസ്സ് മോഡൽസ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് മോഡൽസ് വരും. അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് അത് ധരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലേ? Don't you like to do like that way? Don't you like to wear new model dresses? Yes, because you feel like that you look very smart in new models. Okay, that is why many of us want to wear clothes according to the latest fashion. People in different regions of the world wear different kinds of clothes. The kind of clothes people wear mainly depends upon the climate of that place. Okay, we know that. You people now, Jiva George, please unmute. Jiva, unmute. What type of dress do you like to wear? Means mostly like എന്ത് തരം ഡ്രസ്സാണ് മോനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത്? ഷർട്ട് ആൻഡ് പാന്റ്. മീൻസ് വിച്ച് പാന്റ് യു ലൈക്ക്? ജീൻസ് പാന്റ് or 3/4 or knicker shorts or what type of you like? Jeans. Okay. And Joanna, please can you unmute? What type of dress do you like to wear most? Short tops and jeans. Say loudly, please. Short tops and jeans. Short tops and jeans. Okay. Joel, can you hear? What type of dress do you like to wear mostly? Means more you like? ഏത് തരം ഡ്രസ്സാണ്? ജീൻസ് ഷർട്ടും. I think almost all of you are like to wear jeans. Even girls and boys, isn't it? എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. ജീൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? Am I correct or not? What about Harinand, Halima, Justice, Adira, Aromil, Sri Vishnu, Nirmal, Nijad, Vasudeva, Heaven, Halima, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ജീൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. ചിലവർക്ക് വേറെ ഡ്രസ്സും കൂടെ ധരിക്കും. ഈവൻ ഗേൾസ് ആണേലും അല്ലെ? അതിനാ ജീൻസ് അല്ലേ ഇഷ്ടം? Okay. Almost all of you like, I think. Vasudev പറയുന്നു ക്ലിയർ ഇല്ല മുത്തേ. Please unmute. Please unmute yourself. Okay. So we know that നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ജീൻസ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് മുണ്ടാണ് ധരിക്കുന്നത് അല്ലെ? വെള്ളമുണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും. പക്ഷെ നവഡേയ്സ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരെ മുണ്ടിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഒക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മാരേജ് ഫംഗ്ഷന്, ഹൗസ് വാമിംഗ് ഫംഗ്ഷന്, അപ്പോഴൊക്കെ അവര് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരം ഡ്രസ്സാണ്? അവർക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ജീൻസിനേക്കാളും പലരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുണ്ട് തന്നെ ഉടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി വി യൂസ് ജീൻസ് ഓർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പാൻസ് ആൻഡ് ഓൾ കംഫർട്ടബിൾ ഡ്രസ്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ഇൻ കേരള വി വെയർ ദാറ്റ് സെറ്റ് മുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ.
ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ യൂഷ്വലി ദേ വെയർ ചുരിദാർസ്, isn't it? But when there is a marriage function or any other functions and all, ladies will like to wear sarees. അതൊരു കോമൺ ഡ്രസ് ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ അല്ലേ? Okay, so people of a different region, not only in Kerala, in India or in any other country, people wear different types of dresses. And we know that if you go to America, there will be no people wearing like this with sarees and setimunda and all. They have their own dresses, maybe short dresses or jeans like that and all. Isn't it? Okay, so people of different regions. What is that? People of different region, means in all over the world, different region people wear different types of dresses. And even in Kerala or in India or in any other places, the type of dress changes according to the climate. നമുക്കറിയാം സമ്മർ സീസണിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വെറ്റർ ഷോൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ഡ്രസ്സസ് വെയർ ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് ഇൻ വിന്റർ സീസൺ വി വെയർ ഇറ്റ്, isn't it? So dresses changes according to the climate of that places. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് ധരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം തണുപ്പ് കാലത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ബനീന്, if there is too cold means you like to wear sweaters and all. But in Kerala, since we have monsoon season, it is not too hot and all. Sorry, it is not too cold. നമുക്ക് അത്ര ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. Only 1 or 2 days or a few days we need to wear sweater and all. But if you go to North India and all, it is too cold there during winter season. So those people wear sweaters, mufflers and all. And in a place where there is too cold, some people, they will, in some regions, they will wear 3 sweaters and all, 3 or 4 sweaters and all to keep them warm and all. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഡിസംബറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരിയിലാണെങ്കിലും കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും വി ക്യാൻ ടോളറേറ്റ്, നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നു. സ്വെറ്ററിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ സ്വെറ്റർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ധരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പുതപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ മഴക്കാലത്ത് പോലും കൂടെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ചൂട് തോന്നും അല്ലെ? നമുക്ക് പുതപ്പിന്റെ ആവശ്യമേ തോന്നുന്നില്ല. ഫാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് രാത്രിയില്. ബട്ട് കോൾഡ് റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിരുന്ന വല്ല കോൾഡ് റീജിയനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു കസിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ, പുള്ളി നേഴ്സാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വരുമ്പോൾ 3 സ്വെറ്റേഴ്സ് ധരിക്കും. അതിന് മേളിൽ അല്ലെ ചുരിദാർ ഇട്ടതിന് ശേഷം, അതായത് യൂണിഫോം ഇട്ടതിന് ശേഷം 3 സ്വെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ധരിച്ച് മഫ്ലെയർ ഒക്കെ ഇട്ട് ഒക്കെയാണ് അവർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നത്. അത്ര കോൾഡ് ആണ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലെ. ഓക്കെ, സോ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ഓൾസോ അവർ വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ചസ്. ക്ലോത്തിങ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ 15,000 and 15,000 lakhs years ago. Stitching needles made of bronze and ivory about 3,000 years ago, sorry 30,000 years old, have been discovered in Russia. നിങ്ങൾ ഏർലി മാൻഡർ സ്റ്റഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. First people, those who were living in caves and all, they were not using any dress. So they were not bothered about their nakedness. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആൾക്കാരൊന്നും അവരുടെ നേക്കഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ബോധറേഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. അവര് ഡ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോകും. നമുക്ക് കാണ്ട് ഈവൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ്, isn't it? അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. ചെറിയ കുട്ടികള് ഒരു 1 year 2 years അവർക്ക് അത്ര ബോധറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അവര് ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെ വേണം മുറ്റത്തൂടെയൊക്കെ നടക്കും, കാര്യവത്താനുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ കമ്പൽ ചെയ്യോ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മുമ്പേ എനിക്ക് നാണക്കേട് വേ ഉടുപ്പെടുത്തിട്ട് നിക്കറെടുത്തിരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദെയർ മൈൻഡ് that they have to wear dress എന്നുള്ള ഒരു ബോധറേഷൻ അവർക്ക് വരും. അപ്പൊ ഒരു 4 years old ചൈൽഡ് ഒരിക്കലും ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ്സിന് കളിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ when he sees a person coming from outside, he will run to take his dress. ഓടിപ്പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ധരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോലെ ഈവൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ while you play, after playing that you may remove your shirt and all. But after removing that shirt, if you see your teacher or sir is coming to your house, what you will do? Boys, girls will not do like that way. Anyway, boys only will do like that way. And Aromel,
ഞാൻ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായോ? What you will do if you removed your shirt and sir came to your house, then what you will do? You will sit like that way. You will take your dress and you will wear it, isn't it? Because you don't like to be naked in front of others. Means pant you have already, but shirt പോലും കൂടെ നമ്മളിപ്പം ധരിക്കാതെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ നേക്ക്നെസ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഏർലിയർ പീപ്പിള് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറസ്റ്റിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈവൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് നോസ് ദാറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ചിൽഡ്രൻ യു നോ ഇൻ ബൈബിൾ യു ഹാവ് റെഡ് ഏർലി പീപ്പിൾ മീൻസ് ഏഡം ആൻഡ് ഈവ് ആദോ ഔവയും അവരുടെ കാലത്ത് അവർ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ. എന്ന് വെച്ചാല് പഴയ കാലത്ത് പക്ഷെ അവരൊരു കനി കഴിച്ചു, അതായത് തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചു, അതിനുശേഷം അവർക്ക് ആ ഫീൽ ഉണ്ടായി നേക്കഡ്നെസ്, അപ്പൊ അവർ ഇല പറിച്ചു എന്നൊക്കെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നു. ഡ്രസ്സായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏർലിയർ മെൻ വെർ നോട്ട് യൂസിങ് ഡ്രസ്സസ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അവർക്ക് നേക്കഡ്നെസ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ, പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ വീടുകളൊന്നുമില്ല. They were living in caves, so automatically in the forest there were different types of insects and other small animals and all. So they started using big leaves and all or barks of trees. അതായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഡ്രസ് ഇല്ല, പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കേവ്സിൽ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസെക്ട് കടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് തണുപ്പ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വരുമ്പോഴൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് പിന്നെ ബിഗ് ലീവ്സ് വലിയ ഇലകളൊക്കെ പറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ബാർക്സ്, അതായത് തൊലി, മരത്തിന്റെ സ്കിന്നില്ല തൊലി, ബാർക്ക്, അത് ഉണക്കിയിട്ട് അവര് ഡ്രസ്സ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രാക്ടിക്കലി ഇതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ലീവ്സ് വലിയൊരു വാഴയിലയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇലയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഡ്രസ്സ് പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോകും, പൊട്ടിപ്പോകും, കീറിയ ഇലകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബാർക്സ് ഓഫ് ട്രീസ്, it will after drying that only they were using, after drying it may break into pieces and all. So അങ്ങനെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു. Later they invented fiber. പിന്നീട് അവര് നാരുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, വാഴയുടെ ഒക്കെ നാരുകൾ പോലെ നാരുകൾ വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് പോലെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ലേറ്റർ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ചു. So clothing was invented between 15,000 and lakhs years ago. Stitching, അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ ഫസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാലത്ത് അവർ ക്ലോത്തിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നിയർലി 30,000 years ago. 30,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ട, നമ്മളൊന്നും ജനിച്ചിട്ടില്ല. കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ വയ്യാത്ത ബിക്കോസ് വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദിസ് സെഞ്ചുറി ആൻഡ് വി ആർ അവെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമുക്കൊന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. 30,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് രീതിയിൽ, അതായത് തുണി നാരുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള ജീവിതമൊന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ. have been discovered in Russia. റഷ്യയില് അന്നത്തെ കാലത്ത്, അതായത് 30,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Long ago, people covered their bodies with animal skin in cold regions and with bark, leaves and grass in warmer regions. After the discovery of the stitching needle, skins of animals were used to make fitted clothes like trousers. So, first leaves, barks, skins of animals ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം when they found out stitching needles, സ്റ്റിച്ചിങ് നീഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം, അത് തുന്നാൻ സൂചി പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവരിത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് തുന്നിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് ട്രൗസേഴ്സ്, മുണ്ട് പോലെയുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹി സ്പിന്നിങ് ദ ത്രെഡ് ഓൺ ദി ചർക്കയിൽ തുന്നുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറ്റ മുണ്ടായിട്ട്, അതായത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ്, ജസ്റ്റ് സീ ഇൻ യുവർ ഡ്രസ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. സി വൺ പാർട്ട് ഹാസ് ബീൻ കട്ട് ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്. ഹാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അതിന് രണ്ട് ഹാൻഡിനും നെക്കിനൊക്കെ ഡിഫറൻസ് പീസസ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഷർട്ട് ആണേലും അതെ, ചുരിദാർ ആണേലും അത് ശരി, പാന്റ് ആണേലും, അങ്ങനെ പല പല പീസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ? ഈവൻ കഴുത്തിന് നെക്കിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല പീസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സുകൾ. ഈവൻ ഒരേ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും
ഒരു ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്ന സം ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആർ ദർ, മീൻസ് കൈക്ക് ഒരു കളറ്, ചെസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വേറൊരു കളറ്, ആ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ചിലതൊക്കെയാണ് സെയിം ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിൽ പോലും ഡിഫറെന്റ് പീസസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മള് ഷേപ്പിൽ, നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പിൽ ആ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആദ്യം അവർ ഈ ഒറ്റ മുണ്ടായിട്ട്, അതായത് സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒറ്റ പീസായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. മുണ്ട് പോലെയുള്ളതൊക്കെ, സാരി, മുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒറ്റ പീസാണ്. പക്ഷെ ഷർട്ട്, പാന്റ്, നിക്കർ, ദീസ് ആൾ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പീസസ്. പല പീസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷർട്ട്സ്, ചുരിദാർസ്, ഫ്രോക്സ്, ട്രൗസേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ made up. When people learned agriculture, they began weaving plant material by hand to make cloth. In most places, they wrapped the cloth around themselves, like sari, lungi, sarong, and turban, till the use of stitching needles become popular. So, stitching needles proper ആയിട്ട് അതിപ്പോ കോമൺ ആകുന്നത് വരെ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു? സാധാരണ ഒറ്റ ക്ലോത്ത്, നമ്മൾക്കറിയാം തോർത്ത്, നമ്മൾ ബാത്തിങ് ടൗല്, അത് ഒറ്റ പീസാണ് അല്ലേ. ഇസ് ദർ എനി ജോയിന്റ് ഫോർ ദാറ്റ്? നോ. ഫോർ ലുങ്കി ഓർ സാരി, ഇറ്റ് ഈസ് ഫുള്ളി മെയ്ഡ് ഓഫ് വൺ പീസ് ഉള്ളി. ഇത് അത് ഒറ്റ പീസിലുള്ളതാണ്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ യുവർ ഡ്രസ്സസ്, ഷർട്ട്, ചുരിദാർസ്, then pants and all different pieces have been joined to make your dress, isn't it? So in the beginning they were using single piece dress like munda, sari and all. Okay, then when people started agriculture, people used to cultivate plants like which helps to make fibers. അതായത് in the earlier age people were not cultivating, means agriculture was not there. ആരംഭകാലത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. They used to live in the forest. They used to get fruits, vegetables, leaf and all from forest itself. Then later, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇവര് തിന്നിട്ട്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചു, ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഫ്ലഷി പാർട്ട് they will eat and the seed they will throw out. Usually we will do like that way, isn't it? So later people found that the seed which they have thrown out have been turned into a new plant. അതായത് ആദ്യം അവരിങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവര് കാട്ടിലെ തിന്നുന്ന, അവർ അഗ്രികൾച്ചർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാട്ടിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പറിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നീട് അവർ ലേറ്റർ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവര് തിന്നിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തിന്നിട്ട് അതിന്റെ സീഡ് കളയുന്നത് പിന്നീട് അതൊരു മരമായിട്ട്, തൈയായിട്ട് മുളച്ചു വരുന്നതായിട്ട് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആ സീഡ്, മാംഗോ സീഡ് they will throw, isn't it? പിന്നീട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ മാംഗോ സീഡ് ഒരു പുതിയ മാംഗോ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളരുന്നതായിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പുതിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് when the population increased, അതായത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വലിയ ജനസംഖ്യ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് അവർക്ക് മക്കളൊക്കെ ആയി, അങ്ങനെ കുറേ പോപ്പുലേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ they found scarcity of food. അതായത് അവർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ ഫുഡ് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടാതെയായി. Scarcity means shortage of food. Then they started to moving from one place to another where there is food. In search of food they started to moving. They used to change the place. അവർ സ്ഥലം മാറി അവർ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ തുടങ്ങി. ക്രമേണ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇപ്പം മാംഗോ കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മാംഗോ സീഡ് കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പഠിച്ചു. അതുപോലെ എല്ലാ കൃഷികളും അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ തുടങ്ങുന്നത്. സോ വെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് അഗ്രികൾച്ചർ, they started to cultivate plants which are helping to produce fibers. നൂലുകൾ, നാരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്രമേണ gradually they started cultivating these plants. Okay, the time is up, so we will wind up the class. Get ready for the exam by evening. 2 exams are there by evening. Get ready. Okay, don't waste time. Okay, bye. Wish you all the best. Bye. 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 Paramecium uses its
ഉം.